ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.4 ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਸਮ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਹੈਗਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪ੍ਰਮੇय ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪ੍ਰਮੇय ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਫਲ ਪ੍ਰਮੇय, ਦੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇय ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स कॉमा एच एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। जिहड़ा जी एक्स है वो एच एक्स का गुणनखंड है या नहीं, ये असी पता करना है। प्रमेय किहड़ा लागू करना है? गुणनखंड प्रमेय। तीन भाग है। पहला भाग है एच एक्स दिता होया 2x की 3 जमा एक्स की 2 माइनस 2x माइनस 1 तो जी एक्स है एक्स जमा 1। एच एक्स है, ठीक है, ऐसा ही है जी एक्स है, एच एक्स है तो जी एक्स है। ये तीन भाग दिते हुए साढ़े कोल असी दसना है कि जो जी एक्स है वो एच एक्स का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड प्रमेय यूज़ करना सी वरतना है। पहला भाग है एच एक्स है साढ़े कोल 2x की 3 जमा एक्स की 2 माइनस 2x माइनस 1 यह एच एक्स दिता है, इनू असी नंबर 1 कह देना है। हुण असी सिद्ध दसना है कि जो जी एक्स है वो एच एक्स का गुणनखंड है या नहीं। असी जी एक्स मन के चलांगे, माना जी एक्स बराबर 0। जो जी एक्स है उन्होंने कि बराबर मन के चल पे असी 0 दे। जी एक्स किन्ना है साढ़े को एक्स जमा 1, एक्स जमा 1 नूं कि बराबर मान लेना 0 दे। जमा 1 उधर लैके जावांगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। जमा 1 नूं जो उधर लैके जावांगे साइन बदल जाएगा, प्लस का 1 उधर जाके कितना होएगा माइनस का 1 तो एक्स का मान कितना आ गया साढ़े को माइनस 1। यह जो एक्स का निकला है माइनस 1 मान, इनू असी इत्थे एच एक्स विच भरना है। जे एच एक्स विच एक्स का मान माइनस 1 भर के जे यदा आंसर 0 आ गया तो असी कहांगे कि जो जी एक्स है जो जी एक्स है वो एच एक्स का गुणनखंड है। जिस पिछली बारी भी किए से दे सवाल। हुण एक्स का जो मान आया माइनस 1 उन्होंने असी इत्थे भरन लगे हाँ एच एक्स विच। एक्स बराबर माइनस 1 को 1 में भरने पर यह 1 विच भर देना, जिथे जिथे एक्स है वो जगह माइनस 1 भर देना है। इत्थे आ जाएगा एच माइनस 1, इत्थे आ जाएगा 2 नाल माइनस 1 की घात 3 आ जाएगी, जमा माइनस 1 की घात 2 आ जाएगी, माइनस 2 एक्स के नाल कितना आ जाएगा माइनस 1 तो नाल है कितना आएगा माइनस 1। माइनस 1 की घात 3 का मतलब होंदा माइनस 1। किस तरह? माइनस 1 की घात 3 का मतलब होंदा है कि माइनस 1 नूं असी 3 वारी गुणा करना। माइनस 1 नूं कितनी वारी गुणा करना? 3 वारी। 2 माइनस मिल के प्लस हो जाते तो 1 है माइनस बचा रहेगा। 1 नूं 1 नाल फिर 1 नाल गुणा करांगे तो आंसर कितना आएगा माइनस 1। यदा मतलब हो गया माइनस 1 की घात 3 का मतलब हो गया माइनस 1। माइनस 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होंदा। माइनस 1 की घात 2 का मतलब होंदा कि माइनस 1 नूं माइनस 1 नाल गुणा करना, माइनस माइनस कट्टेगे 1 नूं 1 नाल गुणा करांगे 1 ही आएगा। माइनस 2 नूं माइनस 1 नाल गुणा करांगे प्लस का 2 आएगा तो यह वाला माइनस 1 सेम आ जाएगा। हुण 2 नूं माइनस 1 नाल गुणा करांगे माइनस 2, 1 का 1 आ जाएगा, 2 का 2 आएगा, माइनस 1 का माइनस 1। माइनस 2 के नाल प्लस 2 कट्टे जाने, 1 के नाल माइनस 1 कट्टे जाना तो साडा आंसर कितना आ जाना है 0। यदा मतलब है कि जो मैं एक्स का मान माइनस 1 नूं एक्स के मान माइनस 1 नूं एच एक्स विच भरिया तो एच माइनस 1 का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो असी कह सकते हैं कि जो जी एक्स है वो एच एक्स का गुणनखंड है। मैं लिखा है अगे कि क्योंकि एच माइनस 1 का आंसर 0 आ गया, यदा मतलब गुणनखंड प्रमेय द्वारा असी कह सकते हैं कि जो जी एक्स है कॉमा एच एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, जी एक्स एच एक्स का गुणनखंड है क्योंकि सारे को शेष कितना निकले 0 निकले। बाकी ये दो भाग हो रहे, एक एच एक्स है जी एक्स है, ऐसे ही एच एक्स है तो जी एक्स है। यह दोनों भाग बाकी आप ही करने है। ठीक है, जिस तरह किया जी एक्स नूं 0 मन के, ठीक है, ये भी जी एक्स नूं 0 मन के, यह दोनों भाग बाकी आप ट्राई करने हैं। अगला सम है तीसरा सवाल है 2.4 का। ठीक है, 2.4 का तीसरा सवाल है के का मान पता करें कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 कॉमा पी एक्स का एक गुणनखंड है। असी के का मान पता करना है। ठीक है, के का मान पता करना है। जिन्नियां साढ़े को 4 स्थितियां दित्तियां हुई हैं, पहले विच पी एक्स है दिता है, दूजे च पी एक्स है, तीजे च पी एक्स है, चौथे च पी एक्स है। चारां जिहड़ियां स्थितियां दित्तियां हुई हैं हरेक विच जिहड़ा एक्स माइनस 1 है वो पी एक्स का गुणनखंड है। जिहड़ा एक्स माइनस 1 है वो पी एक्स का गुणनखंड है।
ਅਸੀਂ ਕੇ ਦਾ मान पता करना है। सानू रकम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ x माइनस 1 है वो पी एक्स का गुणनखंड है। के का तीसरा सवाल है, के का मान पता करें कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। पी एक्स दिता है x की 2 जमा x जमा के, ऐसे दूसरा भाग ये है, तीसरा ये, चौथा ये है। ये चारों भाग के सानू दिता है कि जरा x माइनस 1 है वो पी एक्स का गुणनखंड है। जरा x माइनस 1 है वो पी एक्स का गुणनखंड है। असी के का मान पता करना है। किस तरह करांगे तो हल, सब तो पहला पी एक्स दिता है x की 2 जमा x जमा के। हुण क्योंकि जरा x माइनस 1 है वो पी एक्स का गुणनखंड है, असी x माइनस 1 लैके चलांगे 0 के बराबर, गुणनखंड प्रमेय यूज़ करांगे। x माइनस 1 के बराबर मन के चलांगे 0 के बराबर, माइनस 1 उधर लैके जावांगे, माइनस 1 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 1, x का आंसर कितना आ जाएगा साढ़े कोल 1। हुण जिहड़ा x का आंसर 1 आ गया, ठीक है, उन्होंने असीं इहदे विच भर देना है पी एक्स विच। लिखांगे किस तरह, पर लिखण का ढंग थोड़ा चेंज है। असीं लिखांगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 कॉमा पी एक्स का गुणनखंड है, क्योंकि x माइनस 1 कॉमा पी एक्स का गुणनखंड है, इसलिए x का जो मान 1 है उन्होंने इत्थे भर देना है। पहले ये भरांगे, इत्थे x की जगह 1 भरांगे, असीं लिखांगे जब पी एक कि बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, पी एक कि बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। गुणनखंड प्रमेय सामने लिखांगे, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। हुण पी एक बराबर 0 है, असी इत्थे x की जगह 1 भर देना, तो उन्होंने कि बराबर मन के चलांगे 0 दे। इत्थे आ जाएगा साढ़े कोल 1 की घात 2 जमा कितना आएगा 1 जमा कितना आएगा के, बराबर कितना आएगा 0। 1 की घात 2 का आंसर 1 ही रहेगा, नाल जमा 1 आएगा जमा के, बराबर कितना आएगा 0। 1 जमा 1 कितना आएगा 2, 2 जमा के बराबर कितना आएगा 0, जमा 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो के का आंसर कितना आ जाएगा 0 माइनस 2, के का आंसर कितना आएगा -2। दोबारा फिर समझ लो सवाल की है, पी एक्स सानू दिता होया है, ठीक है, नाल सानू ये भी कहा है कि जरा x माइनस 1 है वो हरेक पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। हरेक विच असीं इहो मैथड लैके चलांगे x माइनस 1 ही, असीं x माइनस 1 नूं 0 के बराबर मन के चल पे, x माइनस 1 नूं किहदे बराबर मन्ने 0 दे, माइनस 1 उधर जाके जमा 1 होएगा, x का आंसर कितना आएगा 1, x का मान 1 आ जाएगा। फिर असीं लिखांगे क्योंकि x माइनस 1 कॉमा पी एक्स का गुणनखंड है, इसलिए x का मान ये 1 भरांगे, याद आएगा p1, असीं लिखांगे p1, ठीक है, p ब्रैकेट लिखांगे 1 बराबर कितना लिखांगे 0। 0 क्यों आया, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय यही होंदा है, जो x का मान ये 1 भरांगे तो p1 बराबर 0 आएगा, क्योंकि x माइनस 1 जिहड़ा है वो पी एक्स का गुणनखंड है, इसलिए इस बराबर 0 असीं खुद लैके चलांगे। अगे p1 किस तरह निकालांगे, इत्थे x की जगह 1 भर देना है, 1 की घात 2 जमा 1 जमा के, बराबर कितना आएगा 0 दे। 1 की घात 1 ही होंदा, जमा 1 जमा के बराबर 0, 1 जमा 1 2, 2 जमा के बराबर 0, 2 नूं उधर लैके जावांगे, के का आंसर कितना आ जाएगा साढ़े कोल -2, ठीक है, के का आंसर कितना आएगा -2। एक इहदा भाग मैं होर कराना गया, बाकी भाग तुसीं इहदे आप ही करने हैं। सैकेंड पार्ट है इहदे विच भी पी एक्स है 2x की 2 जमा के एक्स जमा वर्गमूल 2, इनू नंबर 1 कह देना। सब तो पहला असीं कहना माना x माइनस 1 बराबर 0, जिस इहदे च कीता सी, -1 उधर जाके जमा 1 होएगा, x का मान कितना निकल आएगा 1। फिर असीं कहांगे क्योंकि x माइनस 1 कॉमा पी एक्स का गुणनखंड है, क्योंकि x माइनस 1 कॉमा पी एक्स का गुणनखंड है, इसलिए x की मान जरा 1 इहदे विच भर देना, p1 उन्होंने किहदे बराबर मन के चलांगे 0 के बराबर, जिसे इत्थे मन्निया सी। सामने लिखांगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा। हुण p1 का की करना है, जिथे जिथे x है उसकी जगह 1 भर देना रकम दे विच, 2 ने 2 ही रहना, इत्थे x की जगह 1 भरांगे, घात 2 आ जाएगी, k ने की रहना, इत्थे x की जगह 1 भरांगे, जमा वर्गमूल 2 बराबर कितना आएगा 0। 1 की घात 2 का आंसर 1 ही रहिंदा, और लिखण की कोई जरूरत नहीं है, 2 का 2 ही रहेगा, के नूं 1 नाल गुणा करांगे के आएगा, जमा वर्गमूल 2 बराबर कितना आएगा 0। के ने कही रहना, जमा 2 उधर जाके -2 होएगा, जमा वर्गमूल 2 उधर जाके -2 होएगा, माइनस वर्गमूल 2, के का मान कितना निकल आएगा -2, तो नाल कितना निकल आएगा माइनस वर्गमूल 2। दोनों विच बस ये है कि x माइनस 1 नूं 0 के बराबर मन के चलना है, दोनों विच x का मान 1 आना है, फिर x के मान 1 नूं इहदे विच भर देना है, p1 नूं किहदे बराबर मन के चलना 0 च, दोनों जी सामने लिखना गुणनखंड प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो बाकी जो 2 पार्ट है, तीसरा पार्ट तो चौथा पार्ट, वो तुसीं आप ट्राई करना है। हुण अगला सवाल करना है चौथा, पर चौथा सवाल करन तो पहलां
ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸਵਾਲ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ 6x ਦੀ 2 ਜਮਾ 17x ਜਮਾ 5। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਰਕਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। 6 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 30। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਫ 'ਚ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 30। ਇਹ 30 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ x ਦੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਕਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ x ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 6 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ 30। ਤੇ ਜਿਹੜੀ x ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੋੜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 30 ਆਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ 30 ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 10 ਗੁਣਾ 3 30, 6 ਗੁਣਾ 5 30, 30 ਗੁਣਾ 1 30, 15 ਗੁਣਾ 2 30। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਇੱਕ 10 ਤੇ 3, ਇੱਕ 6 ਤੇ 5, ਇੱਕ 30 ਤੇ 1 ਤੇ ਇੱਕ 15 ਤੇ 2। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਲਈਏ? ਕਿ 10 3 ਲਈਏ, ਕਿ ਇਹ 6 5 ਲਈਏ, ਕਿ ਇਹ 30 1 ਤੇ ਲਈ 30 1 ਲਈਏ, ਜਾਂ 15 2 ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤੇ 17 ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ 10 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 17 ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ। 6 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 17 ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ। 30 ਤੇ 1 ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ। 15 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 17 ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲਵਾਂਗੇ 15 ਤੇ 2। ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਕਮ ਲਿਖੀ 6x ਦੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 17x ਜਮ੍ਹਾਂ 5। ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੇਮ, ਤੀਜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੇਮ। ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ 17 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। 17 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 15 ਤੇ 2, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 17 ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ 15 ਜਮ੍ਹਾਂ 2, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤੇ 2 17 ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ x ਹੈਗਾ, x ਨੇ x ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। x ਨੇ 15 ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਗੁਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ 15x, 2 ਨੇ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ 2x। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? 6x ਦੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 15x। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਕਮ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ x ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ x ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, 15 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ 6 ਤੇ 15 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? 3 ਦੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੋਚੀਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 6 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 2। x ਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 1 ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਮਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ 15 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, 3 5 15, 5 ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ x ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ x ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ x ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚੇਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 3x 6x ਦੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 15x ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3x ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ 2x, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 5। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ। 2x ਜਮ੍ਹਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 2 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 1 ਕਵਾਂਗੇ। 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦਾ, 1 5 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ 1 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2x ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 5। ਜਦੋਂ 1 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣੀ ਇੱਧਰ, ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ 3x ਤੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ +1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2x ਜਮ੍ਹਾਂ 5 ਤੇ 3x ਜਮ੍ਹਾਂ 1। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ। ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ x ਦੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 5x ਜਮ੍ਹਾਂ 6। x ਦੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 5x ਜਮ੍ਹਾਂ 6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 1 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 6 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਰਫ ਵਰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ 6। ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ x ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਂਦਾ। ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ? 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਕਮਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 6 ਆ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਜਾਂ 6 × 6। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਲੈਣਾ? 3 2 ਲਈਏ ਜਾਂ 6 1 ਲਈਏ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ। ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 5 ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ 3 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਲਵਾਂਗੇ 3 ਤੇ 2 ਵਾਲਾ। ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, x ਦੀ 2 ਨੂੰ x ਦੀ 2 ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ 6 ਨੂੰ 6 ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲੱਭਿਆ 3 ਤੇ 2, 3 ਜਮਾ 2 ਤੇ ਬਾਹਰ x ਨੂੰ x ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ x ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ 3x, x ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 2x, ਇਹ 6 ਨੇ 6 ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀ 2 ਜਮਾ 3x। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ x ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ, x ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ x 2 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ x ਬਚੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ x ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ x ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ x ਬਚੇਗਾ, ਜਮਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 3। ਹੁਣ ਇਹ ਜਮਾ 2x ਜਮਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ 2x ਜਮਾ 6 ਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ x ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਬਚੇਗਾ, 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, x ਬਚੇਗਾ। 2 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 3। ਕਾਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ 2x ਜਮਾ 6 ਚੋਂ ਜਦੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗਾ ਅੰਦਰ ਬਚੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਜਮਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 3। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜੇ ਸੇਮ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਕਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ x ਬਚਿਆ ਜਮਾ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਏ x ਜਮਾ 3 ਤੇ x ਜਮਾ 2। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ 8x ਦੀ 2 -2x -3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ 8 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਰਕਮ -3 ਹੈਗੀ ਹੈ। 8 ਨੂੰ -3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ -24। ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ -24 ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ x ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ -2। ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ -2। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ 24 ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। 24 ਏਕਮ 24, 12 ਦੂਣਾ 24, 8 ਤਿਆਂ 24, 6 ਚੌਕਾ 24। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋੜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋੜ ਤੇ ਘਟਾ ਦੋਨੋਂ ਸੋਚੀਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਲਈਏ, 6 4 ਲਈਏ, 8 3 ਲਈਏ, 12 2 ਲਈਏ ਜਾਂ 24 1 ਲਈਏ। ਦੇਖੋ 6 ਤੇ 4 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 10, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਗਏ। 8 ਤੇ 3 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 11, ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਹੋ ਗਏ। 12 ਤੇ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 14, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਗਏ। 24 ਤੇ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 25, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 6 ਦੇ 4 ਘਟਾਈਏ ਤੇ 2 ਆਂਦਾ ਪਿਆ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋੜ ਕੇ, ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਘਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘਟਾਈਏ ਤੇ 2 ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ 6 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘਟਾਈਏ ਤੇ 2 ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 6 ਤੇ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਜੋੜੇ ਲਿੱਤੇ ਰਕਮ ਲਵਾਂਗੇ, 2 ਰਕਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਇਸ ਲਈ 6 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਸਾਈਨ ਲਵਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਸੇਮ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਰਕਮ ਸੇਮ। ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ -2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਾਂਗੇ -6 ਜਮਾ 4। ਬਾਹਰ x ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ x ਦੇ ਨਾਲ -6 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ -6x, ਬਾਹਰ ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। x ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 4x। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। 8x ਦੀ 2 -6x ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ, x ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ 8 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਵੀ 6 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 2। 2 ਦੇ ਨਾਲ 8 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਆਏਗਾ, 2 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 3 ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2x ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4x ਬਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 3। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਰਕਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 4x -3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ, 4x -3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਗਾ 1। 1 4 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦਾ, 1 3 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦਾ। 1 ਬਾਹਰ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੇਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਕਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2x ਜਮਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 1।
ਇਹਦੇ ਦੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ 4x - 3, ਇੱਕ 2x ਜਮਾ 1। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ 10x ਦੀ 2 - 3x - 4, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਸਿਰਫ 4 ਹੈ 4। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 10 ਨੂੰ -4 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ -40। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ x ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਲੱਗੀ -3, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ -3। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ 40 ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 20 ਦੂਣਾ 40, 40 ਏਕਮ 40, 10 ਚੌਕਾ 40, 8 5 40। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਆ ਜੇ। 8 ਤੇ 5 13 ਹੁੰਦੇ ਪਰ 3 ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। 10 ਤੇ 4 14 ਹੁੰਦੇ, 3 ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। 40 ਏਕਮ 40, 40 ਤੇ 1 41, 3 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। 20 ਦੂਣਾ 20 ਤੇ 2 22, ਇਹ 3 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਉਹ -3 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ 8 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਦਈਏ ਤੇ 3 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਲਵਾਂਗੇ। 8 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ 3 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ -3 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਨੂੰ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ -3 ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 8 ਤੇ 5 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 8 ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਘਟਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਇਹ ਆਏਗਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ -3 ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ 8 ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਸੇਮ 10x ਦੀ 2 -4 ਸੇਮ। ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ -3 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ -60 ਜਮਾ 3, ਉਹ 8 -60 ਜਮਾ 5 ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ x। x ਨੂੰ -8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ -8x, x ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 5x। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। x ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਕੋਈ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਤੇ 8 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਦੇ ਨਾਲ 10 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ 5 ਬਚੇਗਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ x ਬਚੇਗਾ। 2 ਦੇ ਨਾਲ 8 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 4। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ 1 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 5x - 4। ਇਹ ਵੀ 5x - 4 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 5x - 4 ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 5x - 4। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਕਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2x ਜਮਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ 1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀਓ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ 2.4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 4 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਚੌਥੇ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ 12x ਦੀ 2 -7x ਜਮਾ 1। 12x ਦੀ 2 -7x ਜਮਾ 1। ਲਾਸਟ ਰਕਮ 1 ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ 12 ਹੈ। 12 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ 12। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ x ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ -7, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ -7। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 12 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 6 ਗੁਣਾ 2, 4 ਗੁਣਾ 3, 12 ਏਕਮ 12। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ 7 ਆ ਜੇ। 6 ਤੇ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 8 ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 4 ਤੇ 3 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 7 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ 7 ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋੜਾ 4 ਤੇ 3। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 7 ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ 4 ਤੇ 3 ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਆਣਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਆਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 7 ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 12x ਦੀ 2 ਸੇਮ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਕਾਰ 7 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਤੇ 3, 4 ਤੇ 3 ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 ਜਮਾ 3, ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ x ਜਮਾ 1 ਦਾ ਜਮਾ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਟਾਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਈਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਟਾਈਏ ਸਾਈਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। x ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, x ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ 4x ਆਏਗਾ, x ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ 3x ਆਏਗਾ, ਪਰ 3 ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ। 12x ਦੀ 2 -4x ਵਿੱਚੋਂ 12x ਦੀ 2 -4x ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, x ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? 12 ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ 4 ਨੂੰ ਵੀ। 2 ਭਾਗ ਕਰਦਾ 12 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ 4 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ। 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ? 4। ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈਗਾ 12 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਤੇ 4 ਨੂੰ ਵੀ।
ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ 12 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 3, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੇ 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। x ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 1 ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ। 4x ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4x ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 1, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਏਕਮ 4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 4x ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ 3x, 4 ਤੇ 12, ਤੇ ਇਹ 4x ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 4x ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਤਾ 4 ਨਾਲ 4 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 1। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਾਮਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਇਹੀਓ ਸਾਈਨ ਆਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀਓ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3x ਤੇ 1 ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3x ਤੇ 1 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਗ ਕਰਦਾ 1, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ 1 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ 1 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੇਮ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, 3x ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੇਮ, 1 ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੇਮ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ 3x - 1 ਤੇ 3x - 1 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਤਾ। ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਕਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 4x, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ -1। ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ 2x ਦੀ 2 ਜਮਾ 7x ਜਮਾ 3। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 3 ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6। ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 6 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆ ਗਈ, 1 3 × 2, 1 6 ਏਕਮ 6। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 7 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ 6 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 7 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2x ਦੀ 2 ਦਾ 2x ਦੀ 2 ਹੀ ਆਏਗਾ, 3 ਦਾ 3 ਹੀ ਆਏਗਾ। 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 6 ਤੇ 1, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 6 ਤੇ 1 ਜੋੜਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, 6 ਜਮਾ 1 ਨਾਲ x ਆਏਗਾ। x ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 6x, x ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 1x। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, x ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੂੰ ਤੇ 6 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ 2। 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਆਏਗਾ, ਤੇ 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, x 2 ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 1 ਅੰਦਰ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ। 2 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੇ 6 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ x ਜਮਾ 3। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ 1 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ x ਜਮਾ 3 ਦਾ x ਜਮਾ 3 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੇਮ ਹੈਗੀ x ਜਮਾ 3, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਕਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ 2x ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1 ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ x ਜਮਾ 3 ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2x ਜਮਾ 1।